Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and safe in this critical situation. At first, I want to thank Professor Dr. Dina Madam for arranging this online class. By this time, you have already known the name of your second card, that is food, nutrition, vitamins, and minerals. Dr. Taniza Madam already started your item 1. So, today my topic is DRI, that is another topic from your item 1. At first, you have to know what is DRI, full meaning of DRI. DRI means dietary reference intakes. Okay, dietary reference intakes. You know, for maintenance our health, we have to take sufficient amount of food. If our nutrient intake is lower than what we need for a prolonged period, deficiency of that nutrient will occur. On the other hand, overeating may cause some adverse effect. For example, iron. Iron deficiency will cause anemia. You all know about this, right? And excess intake of iron for a prolonged period may cause deposition of iron in various parts of our body and some adverse effects, right? So, we have to take sufficient amount of food. Not more than that, not less than that, right? So, DRI is related with the amount of nutrient intake. Now see the definition. Dietary reference intakes are estimates of the amount of nutrients required to prevent deficiencies and maintain optimal health and growth. Okay? Some American and Canadian experts compiled this DRI. The DRI consists of 4 dietary reference standards for the intake of nutrients designated for a specific life stage or age groups, physiologic states and gender. অর্থাৎ একটা ডেফিনিট এজ গ্রুপে মানে চিলড্রেন গ্রুপে যেরকম নিউট্রিয়েন্ট লাগবে অ্যাডাল্ট গ্রুপে ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট অফ নিউট্রিয়েন্ট লাগবে, তাই তো? মেলে যেরকম লাগবে ফিমেলে কিছু কিছু নিউট্রিয়েন্ট তার থেকে ডিফারেন্ট অ্যামাউন্টে লাগবে। কোনো ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশনে সাচ অ্যাজ প্রেগনেন্সি, ল্যাকটেশন, তখন নর্মাল ওমেনদের থেকে ওই প্রেগনেন্ট অথবা ল্যাকটেটিং ওমেনদের নিউট্রিয়েন্ট ইনটেকটা হয়তো একটু বেশি লাগবে। So, there are 4 components under dietary reference intakes. কি? একটা হচ্ছে estimated average requirements or EAR, recommended dietary allowances or RDA, adequate intakes that is AI, or tolerable upper intake levels that is EOL. Okay? You may this question may come in your written, the short note about DRI, or may be asked in Viva board also, okay? So you have to mention the definition, you have to mention the components of DRI and describe this, okay? What is EAR? EAR টা কি জিনিস? এটা আমি ফার্স্ট তোমাদেরকে একটু বাংলায় বলে দিই। সেটা হচ্ছে ডেইলি যেই অ্যামাউন্টে একটা পার্টিকুলার নিউট্রিয়েন্ট ইনটেক করলে একটা পার্টিকুলার এজ গ্রুপ, জেন্ডার এবং ফিজিওলজিক কন্ডিশনের পপুলেশনের অর্ধেকের ডেইলি রিকোয়ারমেন্টের যে ডিমান্ড সেটা ফুলফিল হয়ে যাবে, সেটা হচ্ছে তোমার EAR। তাহলে এখন ডেফিনেশনটা দেখো। দ্য অ্যাভারেজ ডেইলি নিউট্রিয়েন্ট ইনটেক লেভেল estimated to meet the requirements of 1/2 of the healthy individuals in a particular life stage and gender group is the estimated average requirements. Okay? সো দেখো EAR যেই পরিমাণ যেই অ্যামাউন্টের নিউট্রিয়েন্ট দরকার হয়, দেখো যদি সেই অ্যামাউন্টের নিউট্রিয়েন্ট একটা পার্টিকুলার এজ গ্রুপ, পার্টিকুলার জেন্ডারের সব পুরা পপুলেশনকে দেওয়া হয় ডেইলি, তার মধ্যে 50% পিপল আর নট ডেফিশিয়েন্ট অ্যান্ড 50% পিপল আর ডেফিশিয়েন্ট অফ দিস নিউট্রিয়েন্ট। ওকে, দ্যাট ইজ EAR। এরপর রিকমেন্ডেড ডায়েটারি অ্যালাওয়েন্স। হ্যাঁ, সেমভাবে আমি তোমাদেরকে বাংলায় বলি। যেই অ্যামাউন্টে একটা পার্টিকুলার নিউট্রিয়েন্ট ইনটেক করলে একটা পার্টিকুলার এজ গ্রুপ, জেন্ডার এবং ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশনের পপুলেশনের
97 থেকে 98% ডেইলি যে রিকোয়ারমেন্ট সেটা ফুলফিল হয়ে যায়, হ্যাঁ, আর 2 to 3% ফুলফিল হয় না, সেই অ্যামাউন্টটাই হচ্ছে রিকমেন্ডেড ডায়েটারি অ্যালাওয়েন্স। তাহলে কি হলো, ডেফিনেশনটা দেখো, দ্য RDA ইজ দ্য অ্যাভারেজ ডেইলি নিউট্রিয়েন্ট ইনটেক লেভেল দ্যাট ইজ সাফিসিয়েন্ট টু মিট দ্য রিকোয়ারমেন্টস অফ নিয়ারলি অল, দ্যাট ইজ 97 to 98% ইন্ডিভিজুয়ালস ইন এ পার্টিকুলার লাইফ স্টেজ অ্যান্ড জেন্ডার গ্রুপ। ওকে, এরপরে আরেকটা কথা বলেছে, যেটা বোঝাতে চেয়েছে হচ্ছে RDAটা একদম কাটায় কাটায় না, একটা সেফটি মার্জিন মেনটেন করে তারপরে করা হয়। দেখো, দ্য RDA ইজ নট দ্য মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট ফর হেলদি ইন্ডিভিজুয়ালস, বাট ইট ইজ ইন্টেনশনালি সেট টু প্রোভাইড এ মার্জিন অফ সেফটি ফর মোস্ট ইন্ডিভিজুয়ালস। ওকে, নেক্সট হচ্ছে অ্যাডিকুয়েট ইনটেক। অ্যাডিকুয়েট ইনটেকটা তখনই করা হয় যখন RDA অথবা EAR এর জন্য সাফিসিয়েন্ট সায়েন্টিফিক এভিডেন্স পাওয়া যায় না, নট অ্যাভেলেবেল হয়, তখন আমরা AI হিসাব করি। তাহলে AIটা কি? দ্য AI ইজ বেসড অন এস্টিমেটস অফ নিউট্রিয়েন্ট ইনটেক বাই এ গ্রুপ অর গ্রুপস অফ অ্যাপারেন্টলি হেলদি পিপল। An adequate intake is set instead of an RDA if sufficient scientific evidence is not available to calculate the EAR or RDA. সেই সব ক্ষেত্রে আমরা কি করি, আমরা একটা অ্যাপারেন্টলি হেলদি গ্রুপকে নেই এবং তারা কি পরিমাণ সেই নিউট্রিয়েন্টটা ইনটেক করছে সেটা ক্যালকুলেট করে সেটা আমরা মনে করি এটা অ্যাডিকুয়েট। ওকে, নেক্সট ইজ টলারেবল আপার ইনটেক লেভেল। এটা কি জিনিস? দ্য হাইয়েস্ট অ্যাভারেজ ডেইলি নিউট্রিয়েন্ট ইনটেক লেভেল দ্যাট ইজ লাইকলি টু পোজ নো রিস্ক অফ অ্যাডভার্স হেলথ ইফেক্টস টু অলমোস্ট অল ইন্ডিভিজুয়ালস ইন দ্য জেনারেল পপুলেশন ইজ দ্য টলারেবল আপার ইনটেক লেভেল। এটাকে UL অর TUL বলা হয়। ঠিক আছে, এর অর্থ হলো যে হাইয়েস্ট যেই পরিমাণ নিউট্রিয়েন্ট ইনটেক করলে আমাদের কোনো অ্যাডভার্স ইফেক্ট হবে না, যেটুকু আমরা টলারেট করতে পারি, সেটাই হচ্ছে টলারেবল আপার ইনটেক লেভেল। দেখো কি বলেছে, অ্যাজ ইনটেক ইনক্রিজেস অ্যাবাভ দ্য UL দ্য পোটেন্সিয়াল রিস্ক অফ অ্যাডভার্স ইফেক্টস মে ইনক্রিজ। ওকে, সো টোটাল 4টা কম্পোনেন্ট হলো, কি কি? EAR বা এস্টিমেটেড অ্যাভারেজ রিকোয়ারমেন্টস, দেন RDA the recommended dietary allowance, AI adequate intake, tolerable upper intake level বা UL. Okay, intakes below the EAR need to be improved because the probability of adequacy is less than or equal 50%. আগেই বলেছি যে EAR এর পরিমাণের নিউট্রিয়েন্ট যদি ইনটেক করে একটা পপুলেশন, তার 50%-এর জন্য সেটা অ্যাডিকুয়েট, 50%-এর জন্য অ্যাডিকুয়েট না। ওকে, ইনটেক বিটুইন দ্য EAR অ্যান্ড RDA likely need to be improved because the probability of adequacy is less than 98%. এটাও সেম কথা, যদি RDA পরিমাণের নিউট্রিয়েন্ট কেউ ইনটেক করে, সবাই যদি ইনটেক করে একটা সেম পপুলেশন, তাহলে তাদের 97 থেকে 98%-এর তাদের জন্য ওটা অ্যাডিকুয়েট হবে, আর বাকি 2%-এর ডেফিসিয়েন্সি হবে। সো এটাও ইমপ্রুভ করতে হবে। ইনটেক at or above the RDA can be considered as adequate. Intakes above the adequate intake can be considered adequate. Intakes between the tolerable upper intake level and the RDA can be considered to have no risk for adverse effect. আর UL এর বেশি যদি হয়, যদি টলারেবল আপার ইনটেক লেভেলের বেশি নিউট্রিয়েন্ট ইনটেক হয়, তাহলে সেটা অ্যাডভার্স ইফেক্ট করবে, তাই তো? সো দ্যাট ইজ অল, থ্যাংক ইউ। কিন্তু তোমাদেরকে আরেকটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে যে তোমাদের জন্য একটা অ্যাসাইনমেন্ট আছে। অ্যাসাইনমেন্টটা হচ্ছে write a short note on DRI and take a picture of it and post it in comment section. Okay, if you have any question regarding this lecture, you may ask in the comment box. We will try to answer it. Okay, thank you.